Right, yeah, perfect. Thank you everyone for joining. We'll get started. This is the second episode or second lesson in Study in America series hosted by Nepali Women in Computing. As you all know, and I recognize some name from the last session, this is an initiative from Nepali Women in Computing to help everyone who is applying to schools in America. That can be undergrad, grad, master's, or PhD. And we're doing a monthly series to prepare you and help you with your application process. Manisha, next slide, please. In the last session, we talked about the overview of the application process. So what in general is the application process like? Last month your month will particularly focus on application packages, grades, personal statement, and essays. What that means is कस्तो ग्रेड्स हुनुपर्छ कस्तो पर्सनल स्टेटमेन्ट अनि पर्सनल स्टेटमेन्टमा के लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ we'll dive deep into that in the next hour. For that, I am very excited to welcome our speaker, Manisha Panta. Manisha is a PhD candidate in the Department of Computer Science at University of New Orleans. She completed her master's degree in computer science in 2019 and continued with PhD program in the same department. Currently, this summer, she's working as a data scientist intern at Intuit. She's a member of NWiC and has been very fundamental in a lot of different aspects of Nepali Women in Computing and is also Women in Data Science Kathmandu Ambassador for 2021. With that, Manisha, thank you for hosting this session. Thank you for providing us your expertise, and I'll let you take over from here. Thank you so much, Nihit, for lovely introduction. So let's begin with today's session. So as we go overall session, and the application package ko barema garna gairaheka chhau. Ani so त्यसमा चाहिँ मैले कसरी यो सेसनलाई अगाडि बढाउन सोचिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जनरल एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो त फर्स्टमा एजुकेशनल क्रेडेन्शियल्सहरु चाहिन सक्छ हामीलाई हैन चाहिन्छ नै स्ट्यान्डर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्सहरुको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ and this was recommendation letters ko barema information huncha haina and this was I'll move on to details on personal statements ke include garne the personal statements ma kasto hunu parcha personal statements bhanera है so अब कभरेज के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा भागमा डिवाइड गरेको छु हैन मैले हरेक चोटी इन्फर्मेसन शेयर गर्दा चाहिँ दुईटा सेक्सनमा डिवाइड गरेको छु एउटा चाहिँ कलेज एप्लिकेन्ट्स भनेको चाहिँ undergraduate programs को लागि US apply गर्न लाग्नु भएकोहरु हैन अनि ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्स चाहिँ मास्टर्स अथवा PhD को लागि अप्लाई गर्न लाग्नु भएकोहरु सो ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्स को लागि चाहिँ कि त नेपालमा ब्याचलर्स सकाएर US मा मास्टर्स अथवा PhD प्रोग्रामले आउन लाग्नु भएको or नेपालमा ब्याचलर्स पनि सकाएर त्यसपछि मास्टर्स पनि सकाएर अब चाहिँ अनदर मास्टर्स or PhD को लागि आउन लाग्नु भएको है So duita categories ma cha. So every time मैले information share गर्दा चाहिँ यो दुईटा section मा चाहिँ divide गरे हुन्छ है. First मा चाहिँ education credential हामी US मा higher studies को लागि आउँदै छौं हैन so we would require our education background information है. So educational credentials मा चाहिँ first and foremost चाहिँ original transcripts है. किन transcripts भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सक्रिप्ट्समा चाहिँ हामीले के कोर्सेसहरु लियौं त हैन अनि त्यो कोर्सेसहरुको ग्रेड्स के छ त हैन मेबी पर्सेन्टेज अथवा जीपीए वाइज ग्रेड्स के छ त भन्ने कुरा इन्फर्मेसन हुन्छ है त्यसमा सो अब हामी ब्याचलर्स कलेज एप्लिकेन्ट्स हौं भने दैट मीन्स इफ यु आर अप्लाइङ टु अन्डरग्रेजुएट प्रोग्राम्स त्यो भने चाहिँ वी वुड रिक्वायर हाम्रो हाई स्कुलको ट्रान्सक्रिप्ट्स है अनि यदि हामी मास्टर्स अथवा पीएचडी लाई अप्लाई गर्दा छौं भने चाहिँ we would require high school transcripts and bachelor degree transcripts. And if you have already completed master's degree in Nepal, you would require master's degree transcripts pani, right? अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशली नेपालमा हैन
के अरे त्यो हाम्रो रिजल्ट्स ढिला हुने चान्सेस हुन्छ हैन प्लस ट्रान्सक्रिप्ट्स ओरिजिनल ट्रान्सक्रिप्ट्सको लागि चाहिँ हामीले अप्लाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि टाइम हुन्छ नि एलोकेटेड टाइम हुन्छ कहिलेकाहीँ ढिला आइदिन्छ हैन सो त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने एप्लिकेसन भर्दाखेरि हैन हामीसँग रिजल्ट्स त हुन्छ नि त एभ्री सिंगल सेमेस्टर अथवा इयरको रिजल्ट्स हुन्छ त्यसमा त अभियसली के कोर्सेस ल्याछौँ अनि त्यो कोर्सेसको ग्रेड्स के छ भन्ने कुरा अभाइलेबल हुन्छ हैन सो त्यसलाई नै सबै रिजल्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्युमुलेट गरेर एउटा पिडिएफमा राखेर हैन यो चाहिँ मेरो अनअफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट हो मैले चाहिँ मेरो अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ आइसकेपछि बुझाउँछु भनेर भन्न मिल्छ है सो त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि कतिलाई थाहा नहुन सक्छ मैले पनि त्यस्तै गरेको थिएँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा सो त्यो चाहिँ I think it's an important trick हो जस्तो लाग्छ हैन so if you don't have original transcript yet unofficial transcript बनाएर दिँदा पनि हुन्छ है एप्लिकेसन गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी नेपालमा नर्मली पर्सेन्टेजमा ग्रेड्सहरु आइरा हुन्छ है हाम्रो सो यो साइटमा चाहिँ गएर हैन wes.org भन्ने साइटमा गएर चाहिँ we can quickly convert our percentages into GPA हैन यो साइटमा जानुभयो भने चाहिँ you will find sign in गर्नुपर्छ हैन sign up गर्नुपर्छ sign up गरिसकेपछि चाहिँ उले एउटा पेजमा लिएर जान्छ त्यो पेजमा चाहिँ you'll have to fill कोर्सेसहरु के कोर्सेसहरु लिएको छ अहिले सम्म हैन अनि त्यो कोर्सेसको पर्सेन्टेज कति छ त हैन एक्चुअल ग्रेड कति छ त भनेर इनपुट दिइसकेपछि चाहिँ इट विल गिभ यु के भन्छ जीपीए मा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन अब त्यो अफिसियल कन्भर्जन चाहिँ हैन तर यसले चाहिँ खाली के मात्र भन्छ भने चाहिँ ए ओके मेरो चाहिँ यति जीपीए चाहिँ आको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई है अनि यदि त्यो भयो एउटा कुरा हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा त्यो हामीसँग अब जीपीए कम्प्युट भयो जीपीए थाहा भयो हैन त्यसपछि चाहिँ when we are applying हैन normally चाहिँ threshold GPA भनेर भन्छ हैन threshold GPA चाहिँ at least 2.0 2.5 बाट हायर हुन्छ है त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन युनिभर्सिटी अगेन हैन जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्न लाग्नु भएको छ त्यो युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन साइट चाहिँ हेर्नै पर्छ है इट्स अ म्यान्डेटरी त्यसमा चेक गर्नै पर्छ कति मागेको छ उनीहरुले थ्रेशोल्ड भनेर हैन तर नर्मली चाहिँ 2.0 2.5 बाट माथि भइराको हुन्छ यो चाहिँ हामीले अप्लाई गर्दाखेरि बोथ सिनारियोसमा हैन तर यदि हामी चाहिँ आरएटी अपर्चुनिटिजहरुलाई अप्लाई पनि कन्सिडर गरिरहेको छौं भने चाहिँ नर्मली 3.0 प्लस जीपीए बाट चाहिँ अपर्चुनिटिजहरु आउन थाल्छ हैन यु क्यान यदि तपाईसँग त्यति 3.0 प्लस जीपीए छ भने चाहिँ you will find more opportunities for RA and TA. Hi. Having said that, अब कम जीपीए आउँदैमा फर्स्ट एड निराश चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि मेरो थर्ड पोइन्टमा चाहिँ मैले के इन्क्लुड गरेको छु भन्दाखेरि स्ट्रङ ग्रेड्स इन च्यालेन्जिङ कोर्सेस भनेर इन्क्लुड गरेको छौँ नि त हैन सो अब तपाईले कुन चाहिँ प्रोग्रामलाई अप्लाई गरिराख्नु भएको हो हैन त्यो प्रोग्राम फर एक्जाम्पल कम्प्युटर साइन्सलाई अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने हैन मास्टर्सलाई अप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने इम्पोर्टेन्ट कोर्सेस के हुन सक्छ त मास्टर्स कम्प्युटर साइन्स कोर्सको लागि हैन अपरेटिङ सिस्टम्स हुन सक्छ हैन कम्प्युटर अर्गनाइजेसन हुन सक्छ हैन इलेक्टिभ्स हुन सक्छ हैन सो त्यो कोर्सेसहरु चाहिँ मेजर हो नि त हैन च्यालेन्जिङ कोर्सेस हो नि त कम्प्युटर साइन्स पढ्नको लागि सो यदि त्यो कोर्सेसहरुमा चाहिँ राम्रो ग्रेड आएको छ भने चाहिँ त्योले चाहिँ इन्हान्स गर्छ है त्यो एप्लिकेसन प्याकेज नै इन्हान्स गरिदिन्छ है सो हामीले कुरा गर्यौं थ्रेशोल्ड जीपीए बारे हैन अनि त्यसपछि अर्को कुरा गर्यौं त कोर्सेसहरु स्ट्रङ ग्रेड्स इन च्यालेन्जिङ कोर्सेस है अनि अर्को के भन्दाखेरि कुनै युनिभर्सिटिजहरु प्रोग्राम्समा चाहिँ हैन हामीले आफ्नो ओरिजिनल ट्रान्सक्रिप्ट्स मात्रै पठाए पुग्छ हैन जीपीए कन्भर्जन चाहिँदैन तर कुनै युनिभर्सिटिजले चाहिँ अफिसियल इभ्यालुएसन माग्छ के हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टको हैन अनि त्यो इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ साइट्सहरु हुन्छ जसले चाहिँ
हाम्रो सबै ट्रान्सक्रिप्ट्सहरु हेरेर कुन कुन कोर्सेसमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज आएको छ अनि त्यो पर्सेन्टेजको चाहिँ कुन इक्विभ्यालेन्ट जीपीए कति हो त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ हैन भेरिफाई गरिदिन्छ अनि त्यो भेरिफाई गरेर इभ्यालुएट गरेको डकुमेन्ट चाहिँ हामीले एप्लिकेसन प्याकेजमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ है यो चाहिँ भयो एजुकेसन क्रेडेन्शियल्सको कुरा अब एक्सक्युज मी अब मुभ अन होम हैन अगेन है यो चाहिँ प्योरली एक्सपिरियन्सेस एन्ड त्यसपछि रिसर्चको बेसमा हो यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हैन सो एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ आफूले जुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्न लाग्नु भएको हो हैन त्यो युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन पोर्टल चाहिँ हेर्नै पर्छ है त्यहाँ गएर चेक गर्नै पर्छ जीपीए रिक्वायरमेन्ट्स कति हो भनेर चाहिँ है अब सरी नेक्स्ट कन्टेन्ट के हो त हाम्रो एप्लिकेसन प्याकेजमा भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट स्कोर्स है स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट स्कोर्समा चाहिँ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ म्यान्डेटरी हो सबैको लागि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ म्यान्डेटरी हो है त्यसमा पनि दुईटा अप्सन छ टफल र आइएल्स है अनि युएसमा चाहिँ प्राय युनिभर्सिटीले दुवै लिन्छ हैन तर स्टिल दे वुड प्रिफर टोफल है अनि टोफलमा चाहिँ नर्मली हामी हाम्रो नेक्स्ट सेसन नेक्स्ट मन्थको सेसनमा मोर डिटेलमा जानेछौँ स्कोर्सहरुको बारेमा हैन तर अहिले ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ 80+ टोफल स्कोर और 6+ आइएल्स स्कोरमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सुरु गर्दा हुन्छ है त्यो चाहिँ भनौँ न थ्रेसहोल्ड भनेर राख्दा हुन्छ एन्ड अगेन है यसमा पनि you'll have to check back to respective universities को प्रोफाइलमा है गएर चेक गर्नै पर्छ स्कोर के छ रिक्वायरमेन्ट के छ भनेर त्यसपछि आयो आइएल्स टोफल आइएल्स हैन दुईटा मध्ये एउटा इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट त म्यान्डेटरी नै भयो सबैको लागि इदर कलेज एप्लिकेन्ट्स ओर ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्स है तर कलेज एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ अर्को स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसएटी र एसएटी ओर एसीटी है दुईटा मध्ये एउटा टेस्ट लिँदा हुन्छ अनि यसको बारेमा अगेन विल टक मोर इन डिटेल्स अर्को सेसनमा तर ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के अरे क्रिटिकल रिडिङ एनालाइटिकल स्किल्स म्याथ्स हैन यो जेनरल टेस्टहरु चाहिँ टेस्टको लागि चाहिँ यो टेस्टहरु दिन्छौँ हामीले हैन स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट दिन्छ अनि साट र एसीटी भयो नेक्स्ट भनेको चाहिँ कहिले कुनै सिचुएसनमा चाहिँ युनिभर्सिटिजमा चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक कोर्सलाई अप्लाई गर्दैछौँ भने चाहिँ सब्जेक्ट टेस्ट पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ हैन फिजिक्स अथवा इकोनोमिक्स अथवा केमिस्ट्री अथवा यस्तो सब्जेक्ट टेस्ट पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ हैन अगेन डिपेन्ड्स अन प्रोग्राम एन्ड युनिभर्सिटी है राइट नाउ मैले युनिभर्सिटिजहरुको प्रोफाइल अलिअलि गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट युनिभर्सिटिजले चाहिँ 2021 र 2022 को लागि चाहिँ स्कोर्स नट रिक्वायर्ड भनेर लेखा छ हैन तर स्टिल विल ह्याभ टु गो ब्याक एन्ड चेक है कुनैले गरेको छैन कुनैले स्टिल कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ स्कोर्स म्यान्डेटरी गरेको छैन अप्सनल गरेको छ हैन सो अप्सनल गरेको केसमा चाहिँ विल ह्याभ टु अपलिफ्ट आवर के भन्छ एप्लिकेसन हैन आफ्नो एप्लिकेसन स्ट्रङ्गर बनाउनको लागि चाहिँ विल ह्याभ टु एड अरु कुराहरु एड गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन विल टक अबाउट दोज इन अ व्हाइल है अनि यहाँ जो अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ हैन मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड टु टेक इट अब लिनै मिल्दैन भने त इट्स अनदर स्टोरी हैन तर लिन मिल्ने चाहिँ इफ यु आर अप्लाइङ फर 2021 2022 को लागि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामको लागि भने चाहिँ आई वुड रेकमेन्डेड द्याट्स माई पर्सनल उयो है सजेसन अनि अर्को रेकमेन्डेसन के दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ दुईटा वेबसाइटहरु मैले इन्क्लुड गरेको छु हैन यो दुईटा वेबसाइटहरुमा गएर चाहिँ क्विकली हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसएटी र एसीटी दिने हैन अनि कुन चाहिँमा हुन्छ नि राम्रो अलिकति बेटर हुन्छ नि बेसलाइन स्कोर पत्ता लगाउनलाई के हुन्छ नि कुन चाहिँमा चाहिँ अलिकति राम्रो स्कोर आछ अनि त्यो लिँदा हुन्छ के त्यो टेस्ट चाहिँ आज तपाईले आफ्नो एक्चुअल टेस्ट जुन चाहिँ युनिभर्सिटीलाई पठाउनुहुन्छ त्यो दिँदा हुन्छ है
अप्सन दुईटा मध्ये एउटा मात्रै दिने है फेरि टेस्ट। यो भयो हाम्रो कलेज एप्लिकेन्ट्सको लागि है स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट स्कोर्स। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ हामीसँग दुईटा छ है, जिआरई अनि जिम्याट। अनि जिआरई चाहिँ अलमोस्ट मोस्ट अफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्सले चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ अनि यसको भ्यालिडिटी 5 इयर्स हुन्छ हैन। अनि फ्री प्र्याक्टिस टेस्टहरु गर्न सकिन्छ है, कति धेरै छ फ्री प्र्याक्टिस टेस्टहरु गर्न मिल्ने। अनि तर यतापट्टि जिम्याट चाहिँ मेनली हामी बिजनेस प्रोग्राम्सहरुलाई गर्छ हैन, एमबीए अरुको बिजनेस इन्टेलिजेन्ससँग रिलेटेडको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेडको प्रोग्राम्सहरुमा, ग्रेजुएट प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ हामी नर्मली जिम्याट दिन्छौँ है। अनि अगेन अहिलेलाई चाहिँ 2021 र 2022 को लागि चाहिँ मोस्ट युनिभर्सिटिजहरुले यो पनि वेभ गरिदिएको छ, म्यान्डेटरी गरेको छैन, अप्सनल गरेको छ हैन। बट अगेन you'll have to check on in their like प्रोफाइल्समा गएर चेक गर्ने पर्छ है। यसको यो सबै स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको बारेमा चाहिँ we'll have another session again next month हैन। So I'll move forward with application package है त। Okay, first let me begin with letter of recommendation है। Letter of recommendation चाहिँ it's very very important part of application। अनि किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ लेटर अफ रेकमेन्डेसनले चाहिँ हाम्रो ओभरअल एप्लिकेसनलाई चाहिँ हाइली सपोर्ट गर्छ है। अनि यसले भेरिफाई गरिदिन्छ कि हामीले हाम्रो एसेजमा, हाम्रो रेज्युमेमा लेखेको कुराहरू चाहिँ हो कि होइन, यो मान्छे साँच्चीकै राम्रो हो कि होइन, एकाडेमिकली यो के भन्छ मोटिभेटेड छ कि छैन त, यो फिल्डमा साँच्चीकै गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले मोर भेरिफाई गरिदिन्छ हैन। अनि स्पेशली गुड अनि पोजिटिभ लेटर्स अफ रेकमेन्डेसनले चाहिँ एकदम हुन्छ नि बुस्ट गरिदिन्छ, ओभरअल एप्लिकेसनले बुस्ट गरिदिन्छ हैन। सो मेरो हाई रेकमेन्डेसन चाहिँ एकदम टाइम लिएर हैन सोचेर लेटर अफ रेकमेन्डेसन बनाउनु हो है। अनि मैले भने पर्पस यसको यसले ओभरअल एप्लिकेसनलाई नै बुस्ट गरिदिन्छ एउटा त हैन। यो चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो नभइकन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन प्याकेज नै कम्प्लिट हुँदैन है, इट्स म्यान्डेटरी। अनि यो म्यान्डेटरी त भयो हैन। अब कसलाई सोध्ने, कसलाई माग्ने त यो लेटर्स अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ कसलाई माग्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी कलेज एप्लिकेन्ट्स हौँ भने चाहिँ हामीले हाई स्कुल टिचर्स हैन, फर इक्जाम्पल 11-12 मा पढाएको अथवा ए लेभल्समा पढाएको रिसेन्टली पढाउनु भएको टिचर्सहरू भयो भने बेटर है, किनभने तपाईँको रिसेन्टली पढाएको टिचरहरूसँग बेटर इन्टरेक्सन्स भइरहेको हुन्छ, सब्जेक्ट लिइरहेको हुन्छ हैन। सो हाई स्कुल टिचर्स। अनि अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि स्कुलको काउन्सिलर अथवा सुपरभाइजर्स पनि हुनसक्छ हैन। कुनै प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो प्रोजेक्टको मेन्टर्स पनि हुनसक्छ है, जसले चाहिँ जसको डेजिग्नेसन चाहिँ पढाउने नै हो हैन भने त्यस्तो मान्छेको रेकमेन्डेसन लेटर्स अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ रेकमेन्ड गरिन्छ त्यस्तो मान्छेको लिनु भनेर है। अर्को कुरा के यसमा थप्न चाहे भन्दाखेरि हाई स्कुल टिचर्स लाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ लेटर अफ रेकमेन्डेसन बनाइदिनु भनेर हैन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ सिएस पढाउनु छ, यहाँ अन्डरग्रेडको लागि सिएस पढाउनु छ भने चाहिँ मैले पोसिबली मेरो म्याथ टिचरलाई भन्छु होला अथवा कम्प्युटर साइन्स टिचरलाई चाहिँ लेटर अफ रेकमेन्डेसन बनाइदिनु भनेर भन्छु होला हैन। किनभने त्यो चाहिँ अगेन एज अ वर्ड अफ भेरिफिकेसन हैन, स्ट्रङ्गर हुने भयो हैन, ओभरअल बुस्ट गर्ने भयो हाम्रो एप्लिकेसन प्याकेजलाई नै। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेन्टर्सको पनि हुनसक्छ है, किनभने मेन्टरसँग चाहिँ हामीले एट सम क्यापेसिटी काम गरेको हुन्छौँ नि त हैन, उनीहरूले मेन्टर गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ दे नो अस पर्सनली प्लस प्रोफेसनली हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ है हाम्रो लेटर अफ रेकमेन्डेसनमा चाहिँ। अनि अब ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ कोबाट लिने त लेटर अफ रेकमेन्डेसन भन्दाखेरि फ्याकल्टिज टिचर्स त भइहाल्यो हैन। अर्को भनेको अहिले हामी रिसेन्टली काम गरिरहेछ भने इम्प्लोयरबाट पनि बनाउन सकिन्छ लेटर अफ रेकमेन्डेसन हैन। अनि
यदि ल्याब रिसर्च गरिराख्नु भएको छ ल्याबमा कुनै ल्याबमा काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँको रिसर्चेसहरुबाट पनि लेटर अफ रेकमेन्डेसन लिन सकिन्छ हैन एनीवन जोसँग चाहिँ तपाईले क्लोजली काम गर्नु भएको छ अनि तपाईको काम चाहिँ उनीहरुले राम्ररी के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ है क्लोजली अब्जर्भ गरेको तपाईको कामको त्यस्तो मान्छेबाट बनाउँदाखेरि राम्रो जसले चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ गुड वर्ड्स लेखिदिन सक्छ हैन बेस्ड अन योर वर्क अनि पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल एबिलिटिज है अब कसलाई सोध्ने पनि भयो कतिवटा चाहिन्छ त भन्दाखेरि नर्मली कलेज एप्लिकेन्ट्सलाई 2 देखि 3 वटा है अगेन डिपेन्डिङ अन युनिभर्सिटी एन्ड प्रोग्राम है अनि ट्राई टु गेट एटलिस्ट एउटा चाहिँ आफूलाई कुन फिल्ड पर्स्यु गर्न मन लागेको अघि मैले भने नि कम्प्युटर साइन्स गर्न मन लागेको छ भन्ने म्याथ्स अथवा कम्प्युटर साइन्स सँग पढाउने टिचरहरुसँग रेकमेन्डेसन माग्ने हैन एटलिस्ट एउटा चाहिँ रिलेटेड कोर्सको रेकमेन्डर खोज्ने हैन अनि ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ 3 देखि 4 वटा हैन डिपेन्डिङ अन युनिभर्सिटिज अगेन 2 जना नर्मली आफूलाई पढाएको हैन पढाएको टिचर अथवा फ्याकल्टीजबाट लिने हैन अनि एउटा दुईटा अर्को एउटा दुईटा चाहिँ एम्प्लोयर अथवा रिसर्चर ल्याबमा सँगै काम गरेको रिसर्चर हैन और इभन एक्सपर्ट हैन आफ्नो जुन फिल्डको लागि अप्लाई गर्न लागेको हो त्यो फिल्डको एक्सपर्टहरुसँग लिदा पनि हुन्छ है तर दुईटा चाहिँ एटलिस्ट दुईटा चाहिँ एकाडेमिक हुनु पर्यो एकाडेमिक रेकमेन्डर्सबाट हुनु पर्यो ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ अब नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेकमेन्डर्सहरुले तपाईको बारेमा सबै थाहा छ हैन अनि तपाईले गर्नुभएको काम तपाईको बानी बेहोरा हैन लर्निङ एप्टिट्युड कतिको हार्ड वर्क छ हैन त्यस्तो कुराहरु त्यस्तो एडजेक्टिभ्सहरु राखेर चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटर बनाइराको हुन्छ हैन तर अगेन यस्तो लेटर अफ रेकमेन्डेसन्स त कति बनाउनु परिरहेको हुन्छ नि त हैन हाम्रो फ्याकल्टीजहरुलाई टिचर्सहरुलाई सो बेस्ट वे चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेकमेन्डेड वे हैन बेस्ट रेकमेन्डेड वे चाहिँ जस्ट 1-2 महिना अगाडिदेखि नै भनिराख्नु हैन मलाई चाहिँ यो युनिभर्सिटिजमा चाहिँ यतिवटा यो लेटर अफ रेकमेन्डेसन चाहिएको छ है सर भनेर म्याम भनेर भन्ने हैन अनि अर्को चाहिँ उनीहरुलाई एउटा म चाहिँ ब्र्याग डक भन्छु हैन ब्र्याग डकुमेन्ट भन्छु उनीहरुलाई चाहिँ एउटा ब्र्याग डकुमेन्ट पठाइदिने के हैन आफ्नो रेज्युमे पनि इन्क्लुड गर्ने हैन अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले त्यतिन्जेलसम्म त आफ्नो पर्सनल स्टेटमेन्ट्स हैन अनि प्लस एसेजहरु पनि लेखिसकेका हुन्छ ड्राफ्ट्स त बनाइसकेका हुन्छ नि त हैन सो त्यो ड्राफ्ट्सहरु पनि पठाउने हैन अनि त्यो ब्र्याग डकमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म आफूले अकम्प्लिस गरेको कामहरु आफ्नो अकम्प्लिसमेन्ट्स अवार्ड्स हैन अनि इन्भल्भमेन्ट हैन मेजर इन्भल्भमेन्ट अनि यदि त्यो टिचरले चाहिँ टिचरसँग तपाईले कोर्स लिनु भएको छ भने त्यो कोर्समा चाहिँ मैले यस्तो राम्रो गरेको थिएँ भनेर इन्क्लुड गर्ने हैन ग्रेडेड वर्क छ भने तपाईँ र मैले चाहिँ यस्तो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ यस्तो होमवर्क गरेको थिएँ यो होमवर्कमा चाहिँ तपाईले मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने कुराहरु इन्क्लुड गराउने हैन त्यो ब्र्याग डकुमेन्टमा चाहिँ अनि कुनै स्पेसिफिक क्वालिटिजहरु चाहिँ मेन्सन गर्न मन छ भन्ने गराउने फर एक्जाम्पल यो उसको चाहिँ लर्निङ एप्टिट्युड एकदम राम्रो थियो हैन अनि हार्ड वर्किङ थियो अनि पर्सिस्टेन्ट थियो यस्तो एडजेक्टिभ्सहरु चाहिँ स्पेशल क्वालिटिजहरु मेन्सन गर्न छ भने त्यो पनि मेन्सन गर्ने त्यो ब्र्याग डकुमेन्टमा हैन अनि एनीथिङ हैन जस्तो सुकै क्यापासिटीमा पनि द्याट पर्टिकुलर रेकमेन्डरसँग काम गरेछ भने त्यो इन्क्लुड गर्ने किनभने मान्छेले बिर्सिसकेका हुन्छ कि कुन पार्ट काम गरेको हो भन्ने कुरा बिर्सिसकेका हुन्छ नि त लङ टाइममा सम्म लाइक पछि हैन सो त्यो इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा ब्र्याग डक बनाएर त्यो ब्र्याग डक रेज्युमे अनि ड्राफ्ट एसेस पठाइदिने रेकमेन्डर्सलाई हैन सो त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुलाई एटलिस्ट आइडिया हुन्छ कि व्हाट यु रियली वान्ट व्हाट यु थिंक यो युनिभर्सिटीलाई अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ रेकमेन्डर्सले चाहिँ हुन्छ नि के वर्ड्सहरु कस्तो खाली वर्ड्सहरु राख्यो भने चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ब्र्याग डकमा मेन्सन गरेको हुन्छ है सो आई थिंक इट्स अ यो प्रायले गरिरहेको हुन्छ हैन सो आई थिंक यो यसरी दियो भने चाहिँ हामीले रेकमेन्डर्सलाई पनि हेल्प गरेको भयो नि त हैन उनीहरुले धेरै सोच्नु परेन इन्फर्मेसन छ उनीहरुले टक्क मिलाएर लेखिदिन्छ है
यो भयो लेटर्स अफ रेकमेन्डेसनको बारेमा। अब मुभ होम हामी एसेजमा है, एसेज एन्ड पर्सनल स्टेटमेन्ट्स। फर्स्टमा एसेजमा चाहिँ कलेज एप्लिकेन्ट्स जसले चाहिँ अन्डरग्रेजुएट प्रोग्रामलाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एसेज लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, डिपेन्डिङ अन युनिभर्सिटिज एउटा अर मल्टिपल एसेज है। यसले चाहिँ इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ यर एप्लिकेसन प्याकेज होइन। अनि यसले चाहिँ कम्प्लिटली डिस्टिङ्ग्विस गर्छ कि तपाईँको एप्लिकेसनलाई चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्ने चान्सेस छ भने यो चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँको कन्ट्रोलमा हो नि त। राइटिङ त तपाईँको कन्ट्रोलमा हो, एक्सपिरियन्सेस तपाईँको कन्ट्रोलमा हो नि त होइन। सो यसमा चाहिँ तपाईँले अर्को स्ट्यान्डर्ड स्कोर्सहरू ग्रेड्सहरू यो त अलरेडी भइसक्यो होइन, यो त कम्प्लिट भइसक्यो नि त होइन। द्याट क्यानट मेक लट अफ चेन्जेस इन दोज आस्पेक्ट्स। तर अब एसेजमा चाहिँ यु क्यान मेक अ लट अफ डिफरेन्सेस। एउटा चाहिँ यसमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भने चाहिँ हु यु एक्चुअली आर होइन, तपाईँको भ्याल्युज के हो, इन्ट्रेस्ट केमा छ होइन, के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ अथवा मनपर्छ गर्नलाई, पढ्नलाई होइन, एक्सपिरियन्स गर्नलाई। अनि एक्चुअली के कुराले चाहिँ तपाईँलाई अरूभन्दा डिफ्रेन्ट होइन डिस्टिङ्ग्विस गर्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ एसेजमा मेन्सन गर्ने हो होइन। अनि अब कति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन्स हुन्छ होइन, लिस्ट अफ प्रम्प्ट्स मैले इन्क्लुड गरेको छु होइन। नर्मली चाहिँ क्वेसन्स हुन्छ अनि त्यो क्वेसनको क्वेसनको चाहिँ आन्सर गर्ने एज एसे फर्ममा लेखेर आन्सर गर्ने होइन। अनि त्यो आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ जति आफू चाहिँ भलनरेबल हुन सक्यो होइन, त्यो जति आफू चाहिँ भलनरेबल हुन सक्यो होइन, त्यो भलनरेबिलिटीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्सन बिल्ड गराउनु चान्सेस हाई हुन्छ होइन। किनभने हामीले एउटा पिस लेख्छौँ होइन, अनि त्यो पिस चाहिँ लाइक थाउजन्ड्स अफ माइल्स टाढा बसेको मान्छेले पढिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ दिमागमा चाहिँ एउटा के पिक्चर बन्नु पर्यो भन्दाखेरि ए यो मान्छे त यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा पिक्चर चाहिँ बन्नु पर्यो दिमागमा कि होइन, उसले त्यो एसे पढ्दाखेरि। अनि त्यो एसेले चाहिँ तपाईँलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। सो ट्राई बेस्ट टु इन्क्लुड आन्सर, एसेको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने होइन, आफ्नो कुनै एउटा एक्सपिरियन्स बेस भएर लेख्ने कि होइन, आफ्नो फ्यामिली स्टोरिज बेस भएर लेख्ने कि आफूले कुनै पहिला मिस्टेक्स गरेको थियो त्यो मिस्टेक्सलाई एक्सेप्ट गरेर कसरी लर्न गर्यो भन्ने कुरा लेख्ने कि होइन, डिपेन्ड्स अन क्वेसन्स। तर ट्राई टु बी, मैले भन्न खोजेको चाहिँ वी हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट टु बी भलनरेबल। अनि नर्मली चाहिँ सबै सेन्सेसहरूले तपाईँ उसलाई थाहा पाउनु पऱ्यो कि होइन, लाइक अल 5 सेन्सेसले चाहिँ तपाईँको राइटिङ्सबाट चाहिँ उसले त्यो फिल गर्नु पऱ्यो कि होइन। गुड स्टोरी टेलिङ हुनु पऱ्यो, राइटिङ त राम्रो हुनु पऱ्यो नै होइन। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसेज भनेको चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ एप्लिकेसन प्रोसेस जसमा चाहिँ you'll have chance to express yourself in total and in total. So it's a very important part of application package. अनि अब एसेस लेख्दाखेरि कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अझै पछाडिको स्लाइड्सहरुमा पनि म अलिअलि कन्टेन्टहरु इन्क्लुड गर्दै गर्छु हैन। तर ओभरअल बिगर पिक्चरमा चाहिँ अगेन हु आर यु, तपाईको भ्याल्युज इन्ट्रेस्ट के हो, तपाई चाहिँ अरु एप्लिकेन्ट्स भन्दा चाहिँ कसरी डिफरेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एसेमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो है। अब लाइकवाइज अब ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ विल ह्याभ पर्सनल स्टेटमेन्ट अर स्टेटमेन्ट अफ पर्पज एसओपी भनेर भन्छ हैन। अनि एसओपी को मेन उद्देश्य भनेको नै तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराउने हो मेन त हैन। ग्रेजुएट स्कुल सँग चाहिँ यु आर अ ग्रेजुएट स्कुल क्यान्डिडेट अनि तपाई चाहिँ दिस इज वाइ you want to apply अनि
this is why, these are the reasons म चाहिँ अरू एप्लिकेन्ट्स भन्दा डिफरेन्ट छु भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्ने अगेन फर्स्ट स्टेटमेन्ट अफ पर्पजमा हैन अनि यो स्टेटमेन्ट अफ पर्पजमा चाहिँ ग्रेजुएट स्कुल एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्न सक्नुपर्छ कि मेरो चाहिँ यो गोल्स हो मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्ट छ अनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ यो कोर्सले चाहिँ मलाई मेरो यस्तो यस्तो गोल्स अचिभ गर्न हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ है अनि त्यो मेन्सन गर्नको लागि चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरूबाट चाहिँ पोइन्ट्सहरू निकालेर हैन त्यसलाई चाहिँ मिठो तरिकाले इन्क्लुड गर्छौँ है पर्सनल स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ पर्पजमा अनि नर्मली 500 to 1000 वर्ड्स हुन्छ हैन अगेन डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी उनीहरूलाई कति कुन लेन्थको एसे चाहिएको छ पर्सनल स्टेटमेन्ट चाहिएको छ भनेर चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब जस्ट अ सेक ओके या मेरो स्क्रिन भिजिबल नै छ है या ओके सो अब पर्सनल स्टेटमेन्ट ओभरअल इन्फर्मेसन त भयो हैन अब स्टार्ट कसरी गर्ने त भने चाहिँ नर्मली चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कुनै एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स हैन अथवा कुनै एउटा फ्यामिली स्टोरी छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ ओपनिङ गर्दाखेरि हैन यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स थियो अनि यो पर्सनल एक्सपिरियन्सको यस्तो रिफ्लेक्सन मैले निकालेको छु हैन अनि त्यो रिफ्लेक्सनको आधारमा चाहिँ मलाई यो प्रोग्राममा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा राख्न सकिन्छ एउटा तरिका अर्को तरिका चाहिँ के गरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल मैले रिसेन्टली एउटा रिसर्च आर्टिकल पढाएको थिएँ अनि त्यो रिसर्च आर्टिकलले चाहिँ यो टपिक यो कोर्स हुन्छ नि यो टपिकको बारेमा मेन्सन गरेको थियो हैन अनि मलाई चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो भनेर स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ ओर मैले चाहिँ फर एक्जाम्पल बच्चैदेखि हुन्छ नि कमर्स साइन्समा इन्ट्रेस्ट थियो कमर्स साइन्स मैले बच्चैदेखि लिएको छु अनि मैले यस्तो यस्तो काम गरेको छु भनेर लङ स्ट्यान्डिङ त्यो सानै बेलादेखि एउटै फिल्डमा लाग्नु भनेको द्याट्स अ प्यासन हो नि त हैन सो इन वान वे अदर हामीले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि यही नै हो मेरो प्यासन हैन दिस इज वाट आई वान्ट टु डु एन्ड वान्ट टु डु भन्ने कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नु पर्यो हैन अनि त्यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले एज अ ओपनिङ स्टेटमेन्ट राख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क क्याची हुन्छ हैन सो इदर पर्सनल एक्सपिरियन्स फ्यामिली स्टोरी ओर आफ्नो प्यासनको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ एसओपी अब देयर आर फ्यु क्वेसन्स जसको आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्टेटमेन्ट चाहिँ स्ट्रङ हुन जान्छ है अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट अब स्किल सेटको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ हैन न डाइरेक्टली स्किल सेट मलाई चाहिँ यो आउँछ भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ मेरो अन्डर ग्रेजुएटमा अथवा हाई स्कुलमा चाहिँ एउटा यो प्रोजेक्ट गरेको थिएँ हैन अनि यो प्रोजेक्टले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो कुरा सिकायो भनेर त्यसरी आफ्नो पास्ट एक्सपिरियन्स राख्ने एन्ड देन त्यसको रिफ्लेक्सन निकाल्ने हैन त्यो रिफ्लेक्सनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले त यस्तो काम पनि गराए रहेछ अनि यो कामबाट चाहिँ यसले यस्तो लर्न गराए रहेछ अथवा यस्तो मिस्टेक्स गराए रहेछ अनि त्यो मिस्टेक्सबाट चाहिँ उसले यसरी आफूलाई अपग्रेड गराए रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फ्लो बनाउने हैन सो कसरी वाट हेल्प यु डेभलप योर नलेज एन्ड स्किल्स भन्ने कुरा हैन वाट त्यसले चाहिँ अब के नलेज हो स्किल्सहरू पनि इन्क्लुड गरे हैन अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के आन्सर चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब वाट नेक्स्ट वाट डु यु एक्चुअली वान्ट टु डु नेक्स्ट भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ हैन पर्सनल स्टेटमेन्ट त्यो आन्सर गर्छै गर्दैन तपाईँको पर्सनल स्टेटमेन्टले त्यो चेक गर्नु पर्यो नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले 5 वर्ष 10 वर्षको आफ्नो फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्रामले चाहिँ कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ हेल्प गर्छ अथवा कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा पनि इन्क्लुड गर्न सक्नु पर्यो है पर्सनल स्टेटमेन्टमा अनि पर्सनल स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि हामी कति आफ्नो पास्ट एक्सपिरियन्सेसको बारेमा लेख्छौँ हैन अनि त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कति धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू इन्काउन्टर गरे हुन्छौँ नि त हैन
त्यो अब्स्ट्याकल्सहरूलाई चाहिँ एज अ स्टोरीको रूपमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है पर्सनल स्टेटमेन्टमा। अनि त्यो स्टोरिजले चाहिँ कसरी कसरी त्यो अब्स्ट्याकल्स ओभरकम गर्यो भन्ने कुरा त तपाईँको त्यसले त रेजिलियन्स पनि रेजिलियन्सलाई डिपिक्ट गर्छ नि त होइन। तपाईँ कतिको एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो फिल्डमा भन्ने कुरा डिपिक्ट गर्छ होइन। सो द्याट्स एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ what do you actually hope to learn during this program होइन। अनि त्यो लर्न गरेर चाहिँ अगेन ब्याक टु हाम्रो फर्स्टको फ्यु क्वेसन्समा चाहिँ त्यो लर्न गरेर चाहिँ तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अगेन वाइ दिस प्लेस इज बेस्ट टु लर्न भन्ने कुरा पनि इन्क्लुड गर्नु परिहाल्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबली कुनै एउटा कोर्स स्पेसिफिक कोर्स अथवा कुनै एउटा रिसर्च ल्याब छ कि त्यो युनिभर्सिटीमा तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको होइन, त्यसको इन्फर्मेसन त्यसको बारेमा लेख्नुभयो भने पनि अझ हाई गराउँछ होइन, त्यो अपलिफ्ट गराउँछ त्यो स्टेटमेन्ट अफ पर्पस नै। किनभने त्यो पढ्ने मान्छेलाई त के स्ट्राइक हुन्छ भन्दाखेरि यसले त आफ्नो रिसर्च आफ्नो पार्ट अफ रिसर्च त गरेर आएको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई स्ट्राइक हुन्छ। अनि द्याट पर्सन इज रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च भनेर चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ होइन। एन्ड फाइनली के रिइन्फोर्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम नै इन्ट्रेस्ट छ यो, आई एम भेरी भेरी प्यासनेट अबाउट दिस प्रोग्राम होइन, अबाउट दिस सब्जेक्ट, मलाई चाहिँ यसमै केही गर्नु छ भनेर चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नु पर्यो एट द एन्ड है। आफ्नो ओभरअल पर्सनल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एट द एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो करियर एस्पिरेसन्सहरू यस्तो यस्तो हो अनि मलाई आई रियली वान्ट टु वर्क अन दिस फिल्ड भनेर चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नु पर्यो है। त्यो पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो आफ्नो स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा। अनि अझै डिटेलमा जानु पर्दाखेरि होइन, अब के इन्क्लुड गर्ने त स्टेप्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेख्दाखेरि के इन्क्लुड गर्ने त भन्ने बिग क्वेसन हुन्छ होइन। अघि हामीले अलिअलि डिस्कस गऱ्यौँ के इन्फर्मेसन के क्वेसनहरू सोध्ने भन्ने कुरा अलिअलि डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब हामी हल्का डिटेलमा पनि जान्छौँ। अनि कसरी प्लान गर्ने, स्ट्रक्चर गर्ने होइन, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाउने, रिफाइन गर्ने, रिभ्यू गर्ने प्रोसेस होइन। दिज आर द स्टेप्स that is required in order to create a beautiful statement of purpose होइन, जुन चाहिँ तपाईँलाई ओभरअल अरू एप्लिकेन्ट्सबाट चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गराउँछ होइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ वाट टु इन्क्लुड होइन। के इन्क्लुड गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि मैले अघि भने मोटिभेसन के हो त यो पर्टिकुलर कोर्स पर्स्यु गर्नको लागि होइन, त्यो इन्क्लुड गर्नु, त्यो द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन। मोटिभेसन के हो त होइन। अनि आफू केमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छौँ, हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्सेसहरू के हो, हामीले कुनै ठाउँमा भलन्टियरिङ गरेको छौँ कि होइन, भलन्टियरिङले पनि आफ्नो पर्सनल एट्रिब्युट्सहरूलाई माथि लिएर आउन हेल्प गर्छ होइन, स्ट्यान्ड आउट गराउन हेल्प गर्छ होइन। हाम्रो इन्टर्नसिप्सहरू केही गरेछ कि कुनै इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च पेपर पढाएको छ, रिसेन्टली पढेको रिसर्च पेपर होइन, त्यसको बारेमा पनि लेख्दा हुन्छ होइन। कुनै इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल पढाएको छ कि त्यो आफ्नो पर्स्यु गर्न लागेको फिल्ड अफ स्टडीको त्यो पनि इन्क्लुड गर्दा हुन्छ है पर्सनल स्टेटमेन्टमा। एनिथिङ जसले चाहिँ तपाईँको इन्गेजमेन्ट चाहिँ यो फिल्डमा हो र यो फिल्डमा चाहिँ तपाईँको इन्गेजमेन्ट हुनेवाला छ भन्ने कुरा पोर्ट्रे गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है पर्सनल स्टेटमेन्टमा। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब सबै वर्क एक्सपिरियन्सेसहरू इन्क्लुड गर्यो, मलाई चाहिँ एकदम यो सब्जेक्ट पढ्न मन छ भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्यो होइन। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब चाहिँ ब्र्याग गर्ने होइन, तर म वाइ आई एम द बेस्ट सुइटेबल पर्सन फर दिस पर्टिकुलर कोर्स भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ होइन। अभियसली हामीले अहिलेसम्म इन्क्लुड गरेको मोटिभेसन एन्ड इन्गेजमेन्टले चाहिँ एउटा लेभल मेन्टेन गरिसकेको छ होइन। यसले चाहिँ एउटा लेभलसम्म पुर्याइरहेछ कि ओके यो मान्छेले चाहिँ यस्तो काम गरिसकेको छ
यसरी इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन भइसकेको छ, but you'll have to reinforce why I am the suitable person for this particular subject, हैन, स्कुल. अनि अगेन रिफ्लेक्सन चाहिँ के कुरामा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्क एक्सपिरियन्सेस, हरेक इन्गेजमेन्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ, हैन. व्हाट डज द्याट मिन? त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्री सिंगल एक्सपिरियन्स मेन्सन गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीलाई के कुरा लर्न गर्न हेल्प गर्यो, हैन, कस्तो खाले स्किल सेट लर्न गर्न हेल्प गर्यो, अनि त्यसपछि त्यो एक्सपिरियन्सेसबाट त्यो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि कुनै मिस्टेक्स छ भने त्यो मिस्टेक्सलाई कसरी ओभरकम गर्यौँ हामीले, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ त्यो मिस्टेक्स नदोहोऱ्याउन चाहिँ के गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ एभ्री सिंगल वर्क एक्सपिरियन्सेस इन्क्लुड गर्दाखेरि राख्नुपर्छ है. अनि अगेन you'll have to reinforce मेरो प्यासन नै यही हो, हैन. के अरे मेरो प्यासन नै कम्प्युटर साइन्स हो. कम्प्युटर साइन्समा मलाई यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा चाहिँ मलाई यस्तो खाले काम गर्नु छ भन्ने कुरा देखाउनु चाहिँ बारम्बार रिइन्फोर्स गर्दै जानुपर्छ है आफ्नो स्टेटमेन्ट अफ पर्पसमा. अनि त्यसपछि आई गेस मैले धेरै कुरा गरेँ पर्सनल स्टेटमेन्टको बारेमा, हैन. इन्फर्मेसनहरू टन्स अफ इन्फर्मेसन चाहिँ अनलाइन पनि अभाइलेबल छ, हैन, भिडियोजहरू पनि अभाइलेबल छ. मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेस र रिसर्चको बेसमा भएर चाहिँ अघिको स्लाइड्सहरू मैले प्रेजेन्ट गरे हूँ, हैन. अब मसँग धेरै स्लाइड्स त बाँकी छैन, हैन. यो स्लाइड चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसन्स सोध्नु भएको छ, हैन. हामीले फर्म डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ फ्यु क्वेसन्स आएको छ स्कलरसिप्सको बारेमा, हैन. यसको बारेमा हामी पछि पनि कुरा गर्नेछौँ, हैन. तर मलाई थाहा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले हल्का ब्रिफली इन्क्लुड गरेको छु यसमा, हैन. मोस्टली स्कलरसिप्सहरू चाहिँ मेरिट बेसमा, हैन. अनि प्लस तपाईँको फाइनेन्सियल निड छ कि छैन, स्कलरसिप पाउनको लागि फाइनेन्सियल निड छ कि छैन भन्ने कुराले म्याटर गर्छ, हैन. कम्प्लिटली एकाडेमिक मेरिट एन्ड फाइनेन्सियल निडको बेसिसमा हो, हैन. अनि अरू पनि स्कलरसिप्स मात्रै नभएर अरू पनि के भन्छ तपाईँको ट्युसन वेभर्सहरू हुनसक्छ, हैन. अवार्ड्सहरू हुनसक्छ, एभ्री सेमेस्टर पाउने अवार्ड्स हुनसक्छ, हैन. अनि ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई त अझ असिस्टेन्टसिप्सहरू पनि हुन्छ बेस्ड अन अगेन एप्लिकेसन प्याकेजको बेसमा चाहिँ ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप्सहरू पाउने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, हैन. अब मैले यहाँ फ्यु एक्सटर्नल सोर्सेसहरू लिस्ट गरेको छु जसले चाहिँ फुल स्कलरसिप्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, हैन. युसेफको फुल ब्राइट भइहाल्यो, रोटरीबाट पनि फ्यु स्कलरसिप्स हुन्छ, फेलोसिप्सहरू हुन्छ, हैन. AUW.org पनि तपाईँको स्पेसली वुमेनहरूलाई चाहिँ फुल स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, हैन. दिज आर जस्ट फ्यु, हैन. देयर आर टन्स एन्ड टन्स अफ स्कलरसिप्स अभाइलेबल. We'll be talking more on our next sessions, हैन. So it's about scholarship ko kura. So that's all for application package. Thank you so much for listening. Yo maile ekdam barara bhane, हैन. So yeah, that's all I have. All right, perfect. Thank you, Manisha. That was an excellent session. I did it 3 times before. Still, I learned something new. So that's awesome. Thank you. Questions are aako cha hai 2-3 ta. Let me ask you those questions. For the audience, if there are some questions that you have and have not posted it yet, chat ma feel free to write it. मलाई पर्सनली दिए पनि हुन्छ, मनिषालाई पर्सनली शेयर गरे पनि हुन्छ, च्याटमा लेखे पनि हुन्छ. We'll get to it, है त. Okay, let's get started. Your questions-हरु चाहिँ session भन्दा अगाडि आएको छ, हैन, कुनै. So you might have answered it. They पनि I'll try to filter it, but if I have not, feel free to say it again, right? One first question I thought was very exciting. Will my application be accepted without the package being completed? Oh,
विदाउट कुनै पनि एउटा मिस भयो भने पनि एप्लिकेसन चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन है सो सबै हुनै पर्छ लेटर अफ रेकमेन्डेसन पर्सनल स्टेटमेन्ट एसेस ट्रान्सक्रिप्ट्स हैन यो सबै हुनै पर्छ सो आई थिंक द्याट्स अ स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर त्यहीसँग related है एउटा अनि that's also a pretty exciting question which I don't have an answer to. Are there tools to track the status of my packages? Online software or केही छ कि भनेर सोधा होला. ट्र्याक अब आई थिंक त्यो एभ्री सिंगल अन्डरग्राडको लागि चाहिँ एउटा कमन पोर्टल छ हैन त्यो पोर्टलबाट थाहा हुन्छ आफ्नो एप्लिकेसन्सको स्टेटस कस्तो छ भनेर ग्रेजुएट्सको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिभर्सिटीको आफ्नो पोर्टल हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन स्टेटस अपडेट गराइरहेको हुन्छ हैन के छ के छैन के पुगेको छैन भन्ने कुरा सबै कुन चाहिँ एप्लिकेसनको प्याकेजको कुन चाहिँ पार्ट मिसिङ छ भन्ने कुरा पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ सो आई थिंक वेब पोर्टलबाट नै ट्र्याक गर्न सकिन्छ फलो अप तर यस्तो हैन से मैले एप्लिकेसन सबमिट गरे रे त्यसपछि चाहिँ मैले ट्र्याक गर्न मिल्दैन हैन त्यसपछि त I'll only hear from them when a decision is once त्यो त हो यदि कुनै मिसिङ पार्ट छ भने मात्रै हेर्न मिल्छ हैन भने चाहिँ अब दे वुड send us an email यो accepted भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ रिजल्ट मात्रै हुन्छ त्यसपछि yeah okay good thank you next question अनि एसे लेख्दा रिभ्यु गर्न अरूलाई दिने कतिको हेल्पफुल हुन्छ Oh, that's a very, very important step. है मैले लास्टमा लेखेको थिएँ जस्तो लाग्छ हैन लास्ट स्टेप चाहिँ रिभ्यु हैन रिभ्यु चाहिँ एकदम प्रुफ रिडिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हैन अनि प्रुफ रिड चाहिँ कसलाई दिनु भन्दाखेरि जसलाई जस नजिकको मान्छे जसले चाहिँ तपाईको काम तपाईलाई चिनेको छ हैन सो दैट उले चाहिँ ए यो चाहिँ डुप्लिकेट्स भयो यो चाहिँ तैले यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर होला कि भन्ने सजेसन्सहरु दिन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रुफ रिड गर्न दिनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ सो it's very important step है रिभ्यु गर्ने पनि सो एज अ अब मैले मेरो एप्लिकेसन लेखिरहेको छु भने टेक्निकल कन्टेन्ट बुझ्ने मान्छेलाई दिने कि लिटरेचर धेरै आइडिया ग्रामर चेक गर्न दिने कि कन्टेन्ट चेक गर्न दिने ए आई थिंक दुवै दिनुपर्छ है किन भन्दाखेरि टेक्निकल साइडको पनि त उ चाहियो नि त हैन रिभ्यु हुनु पर्यो अनि राइटिङ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि रिभ्यु गर्नु पर्यो नि त हैन सो दुवै एउटै मान्छेलाई थाहा भएको भने त बेस्ट भइहाल्यो हैन भने चाहिँ टेक्निकल सकाएर एन्ड देन राइटिङतिर जानुभयो भने आई थिंक द्याट वुड मेक सेन्स मेरो एक्सपिरियन्समा अब चाहिँ another interesting question है impact of research paper in admission can you highlight that undergrad ma masters ma र PhD undergrad मा आई थिंक कुनै पनि एकाडेमिक्स भन्दा बाहिरको तर स्टिल रिलेटेड टु योर एकाडेमिक्स हैन फर एक्जाम्पल रिसर्च पेपरकै कुरा गर्यो रिसर्च प्रोजेक्ट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेन्ट हैन यसले वेट चाहिँ क्यारी गर्छ तर इट्स नट म्यान्डेटरी हैन त्यसले मात्रै चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन बुस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन यदि तपाईसँग रिसर्च पेपर छैन तर you have a very strong letters of recommendation very strong personal statement and GPA पनि एकदम राम्रो छ भने चाहिँ you might not require research paper पेपर नै चाहिन्छ भन्छ छैन तर यदि ब्यालेन्स्ड आउट गर्न मन छ भने चाहिँ रिसर्च पेपरले पनि रोल चाहिँ प्ले गर्छ अन्डरग्रेडमा त हुँदा पनि हुँदैन अन्डरग्रेडमा त हुँदा पनि लिटरली आफ्नो पर्सनल प्रोजेक्ट्सहरु कोर्स प्रोजेक्ट्सहरु भइरा हुन्छ नर्मली हैन मेनली चाहिँ ब्याचलर्सलाई पनि त्यति धेरै म्याटर गर्दैन हैन मास्टर्स र PhD प्रोग्रामको लागि अप्लाई गर्नेहरुलाई चाहिँ स्पेशली रिसर्च पेपरले चाहिँ वेट बढाइदिन्छ एप्लिकेसन प्याकेजको Okay, अर्को question है यो पनि अलिकति I think you alluded to it earlier तर फेरि how does GRE academic affect acceptance for TARA GRE को score I think cutoff
भयो भने चाहिँ जिआरई स्कोर कट अफ छ, डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी है, कसैको 3.0 कट अफ हुन्छ, कसैको 3.5 कट अफ हुन्छ। त्यो कट अफ छ भने चाहिँ टिएआरए चाहिँ तपाईँको ओभरअल प्याकेजकै अनुसार नै हुने हो, मेरिट बेस नै हुने हो होइन। सो कट अफ भयो भने यु वुड बी एलिजिबल फर द्याट टिएआरए पोजिसन। अब दिने नदिने कति भेकेन्सी छ यो डिपार्टमेन्टमा त अब डिपेन्ड्स अन सेमेस्टर्स अनि फन्डिङ, डिपार्टमेन्ट फन्डिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ। राइट, सो जेनरली रिइटरेट गर्दा चाहिँ जिआरई को रियली इफेक्ट चाहिँ अप्लाई गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन मात्रै भयो होइन। इफ यु मेक you'll be the same। त्यसपछि चाहिँ अब त्यही रिसर्च कुन फोकस छ त्यो पनि हेर्छ होला होइन होइन। अनि और अब प्रोफेसरै सेट भइसकेको छ अरे होइन, पिएचडी गर्न आइरहेको छ अरे, यु नो एक्ज्याक्टली यही प्रोफेसरसँग रिसर्च गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति चान्सेस धेरै हुन, त्यो प्रोफेसरले क्लास पढाइरहेछ भने यु लाइकली बी द टिए होइन। तर जिआरईले नै चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्दैन, आउँदा सिधै पाउन पनि आई थिङ्क गाह्रै हुन्छ है। यहाँ आएर नै खोज्नुपर्छ, यहाँ आएर नै खोज्नुपर्छ मोस्टली चाहिँ त्यही गर्छ। इफ इन केस तपाईँको चाहिँ डिरेक्टली प्रोफेसरसँग कुरा भएर उसले चाहिँ हुन्छ म तँलाई चाहिँ नेक्स्ट सेमेस्टर चाहिँ एज अ आरए लिन्छु अथवा टिए लिन्छु भनेर नबोलाइकन चाहिँ यहीँ आएर खोज्ने चाहिँ धेरै हुन्छ एक सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरबाट। अनि अन टप मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यही नेपालबाट आउँदा चाहिँ केही पनि गर्दैन, तर अन क्याम्पस अपर्च्युनिटिज पनि हुन्छ के। अनि फर्स्ट 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर चाहिँ यु वर्क अन क्याम्पस होइन। क्याम्पसभन्दा बाहिर चाहिँ काम गर्ने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले पाउँदैन, तर क्याम्पसमा फर इक्जाम्पल हेल्प डेस्कमा ओर डिपार्टमेन्टको एडमिसन्स त्यस्तो काम पाउँछ। सो युल गेट पेड अ लिटल बिट, अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ यु फर्म रिलेसनसिप्स विथ अदर्स अनि युल फिगर आउट टिआरए रोल छ कि छैन। एक्ज्याक्टली। अरू डिपार्टमेन्ट्सहरूमा पनि पाइदा हुन्छ होइन। मेरो एक्सपिरियन्समा पनि मैले मास्टर्सको लागि आउँदाखेरि फर्स्ट सेमेस्टर मेरो लिटल स्कलरसिप मात्रै थियो, देन सेकेन्ड सेमेस्टरबाट चाहिँ स्टार्टेड वर्किङ विथ अ बायोलोजी प्रोफेसनल, बायोलोजिकल साइन्सेस डिपार्टमेन्ट होइन। सो आइसकेपछि चाहिँ अपर्च्युनिटिज चाहिँ धेरै हुन्छ। ओके है, अब अरू क्वेसन्स आइरहेको छ है। यो this might be a little too specific, but I'm going to ask you anyway. I'm really keen to know about the procedure of finding scholarship for international students. Furthermore, as I'm a business student and looking for MBA, what is the significance of GMAT for me to seek for the potential scholarship? So, question चाहिँ त्यही GMAT ले scholarship कति impact गर्छ MBA student लाई? Okay. सो स्कलरसिपको लागि चाहिँ अगेन एउटा कट अफ जिम्याट स्कोर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको जिम्याटले मात्रै चाहिँ स्कलरसिप नदिने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ होइन। ओभरअल प्याकेज नै हेर्छ स्कलरसिपको लागि पनि। तपाईँको जिम्याट स्कोर प्लस पर्सनल स्टेटमेन्ट्सहरू सबै कुरा हेर्छ होइन। सो कम्प्लिटली जिम्याट स्कोरमा मात्रै बेस्ड भएर चाहिँ स्कलरसिपलाई चाहिँ या सो स्कलरसिप चाहिँ पाउँछ नै भन्ने चाहिँ छैन। अनि प्रोसिड्युर चाहिँ आई थिङ्क स्कलरसिप इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि स्कलरसिप चाहिँ अगेन every single universities, every single department programs को चाहिँ allocated funds, scholarships हरू हुन्छ होइन। So best possible way भनेको चाहिँ त्यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँको ग्रेजुएट कोअर्डिनेटरलाई सँग कन्ट्याक्ट गरेर होइन उसँग कोअर्डिनेट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो प्रोसेस चाहिँ बेस्ट हुन्छ। इन्फर्मेसन, फुल इन्फर्मेसन, कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउनको लागि चाहिँ है। त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स बुझाइमा हो। त्यही पब्लिक स्कुलहरू, सो फर इक्जाम्पल है एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, युनिभर्सिटी अफ छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिक स्कुल हुन्छ धेरै जस्तो केसमा है अमेरिकामा। अनि पब्लिक स्कुलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पब्लिक स्कुलको फन्डिङ चाहिँ अमेरिकन सिटिजन्सहरूले फन्ड गरेको हुन्छ।
त्यही भएर स्कलरशिप पनि अमेरिकन सिटिजन्सले हायर हुने चान्सेस धेरै हुन्छ नट सेइङ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले पाउँदैन तर चान्सेस चाहिँ उनीहरूले त्यो सिम्पल उनीहरूको लागि चाहिँ कति धेरै हुनै हुन्छ कि यो अप्लाई गर्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ टिएआरएमा क्वाइट डिपेन्ड गर्नुपर्छ है अनि मेरिट बेस्ड स्कलरसिप हुन्छ त्यसमा चाहिँ योर एकाडेमिक्स रियली म्याटर है अब जिपिए हाम्रो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जिपिए रिलेटिभली हायर हुन्छ है यहाँको मान्छेहरू त्यही भएर मेरिट बेस्ड जिपिए बेस्ड स्कलरसिप पाउने हामी हुन्छ धेरै जस्तो अनि यहाँको त्यो स्टेटमा भएर अमेरिकन भएर पाउने चाहिँ उनीहरूको चान्सेस धेरै हुन्छ Okay, अर्को question. Hey, what is financial aid? Oh, you're the tough. It's a very difficult. What is financial? Or एकछिन अलिक पनि छ. And will Nepal government provide NOC for fashion designing students? NOC for fashion. Okay, you take the very specific question भयो हैन. यसको लागि चाहिँ I think यसको लागि चाहिँ I think I might not be the best person हैन किनभने मलाई चाहिँ यसको बारेमा इन्फर्मेसन थाहा छैन so probably गभर्नमेन्ट एजेन्सीमै कल गरेर अथवा इमेल गरेर इन्फर्मेसन चाहिँ छिटो हुन्छ नि अनि भरपर्दो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसरी पाउन सकिन्छ होला यसको लागि चाहिँ I don't think I have answer to this question. Actually, Tisa, you applied this question, right? You asked us this question. मलाई पनि थाहा भएन यो चाहिँ है we can help you figure out the answer if you need reach out to us on top if you find out the answer let us know also. Please let us know. मलाई पनि थाहा छैन. If anybody else knows in the audience, please feel free to unmute yourself and answer. Right. Next question. While applying to top tier graduate schools with really low application rates, should I attempt to write an unconventional personal statement? Will writing an unorthodox kind of essay help me stand out? Or will it project me as a non-serious candidate to the committee? Interesting question. यसको लागि चाहिँ I think no matter what तपाईँको personal statement stand out गर्ने हो नि त हैन यदि if you want to try out with unconventional way मा गएर चाहिँ आफुलाई आफ्नो बारेमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ I think try it out भन्छु म चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि in any capacity तपाईँले चाहिँ आफुलाई stand out गराउनु हो हैन so यदि त्यो कुराले stand out गरायो भने चाहिँ might be get selected for that course हैन so I think मेरो विचारमा चाहिँ त्यही नै हो. Abhishek, I'd really like to know if you're applying for undergrad or master's or PhD. मेरो answer चाहिँ I think would really depend on कुन level लाई apply गरिरहेको छ. I think masters. Apply गरेर हो भने okay master's very tricky. Undergrad भावे मेरो please do project yourself as a fun candidate हुन्थ्यो होला PhD don't do it बिचमा भयो. I don't know यदि मास्टर्स लाई हो भने त अब try out नै भन्छ हैन you never know try नै नगरिकन त थाहा नै हुँदैन हैन यदि टप टायरमा गर्नै छ अनि you don't you think त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो यसले गर्दा चाहिँ एप्लिकेसन प्याकेज स्ट्यान्ड आउट गर्छ भने चाहिँ I don't know try गर्थ्यो होला म भएको भए पनि. I have something to add. Sorry to interrupt. मैले चाहिँ first thing unconventional in what ways भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन लाइक आफूले अप्लाई गरिरहेको मेजरसँग रेलेभेन्ट केही एक्सपिरियन्स छ इफ यु क्यान इन्क्लुड द्याट हैन त्यो अनकन्भेन्सनल वेमा स्टार्ट गरेर बट इफ यु क्यान कम अराउन्ड अनि रेलेभेन्सी आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरूको रेलेभेन्सी देखाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी रियली गुड है
मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ लाइक देयर इज नो यस्तो नै हुनुपर्छ एउटा पर्सनल स्टेटमेन्ट भन्ने नै हुँदैन क्या द्याट्स वाइ इट्स कल्ड पर्सनल स्टेटमेन्ट फर अ रिजन होइन सो लाइक इफ त्यो आफूलाई अनकन्भेन्सनल लागेको वे चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स यु द बेस्ट होइन आई थिङ्क यु क्यान गिभ इट अ सर्ट तर ट्राई टु टाइट डाउन कि लाइक तिमीले जुन प्रोग्रामलाई अप्लाई गरिरहेको छौ त्यो होल सबै कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ बिकम्स वान होल थिङ क्या त्यो छुट्टै छुट्टै युनिट जस्तो चाहिँ नदेखोस् क्या एउटा पार्ट चाहिँ फन अर्को पार्ट चाहिँ सिरियस अनि त्यसपछि त्यसको त्यो कनेक्सन नै लाइक नदेखिने चाहिँ हुनु भएन क्या ट्राई टु इन्टरट्वाइन दिस थिङ्स टुगेदर होइन जुनले गर्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स लाइक वान कम्प्लिट स्टोरी इट बिकम्स योर स्टोरी भन्छु म चाहिँ एक्ज्याक्टली अघि नै इन्क्लुड गरेर चाहिँ स्टोरी टेलिङ चाहिँ मेजर पार्ट हो नि त पर्सनल स्टेटमेन्ट यु हेभ टु टेल अ स्टोरी अबाउट योर सेल्फ होइन सो Funny to add, there what is unconventional to you in Nepal might not be unconventional here. Ke त्यो चाहिँ एकदमै societal thing हो होइन for example एउटा example 2-3 years gap लियो रे between 10 and 12 होइन नेपालमा चाहिँ कसैले पनि गर्दैन सो किन 3 वर्ष ग्याप लियो यहाँ चाहिँ इट्स अ कमन थिङ के कतिजनाले ब्रेक लिन्छ के पढाइमा होइन सो द्याट इज नट अनकन्भेन्सनल हियर होइन सो या अलि इफ यु वान्ट फिल फ्री टु कम अफ म्युट है लेट अस नो तिम्रो मोर स्टोरिज विल चाइम इन मोर तर लाइक या आई अग्री टु वाट अदर्स सेड त्यही हो आफ्नो स्टोरी भनेर at the end tie it up to why are you interested in this program at this particular school हैन त्यो चाहिँ important नै हुन्छ है okay on to the next question we can get application fee waivers by asking यो चाहिँ okay FYI यो चाहिँ okay this is not a question है this is for everyone स्कुलहरुमा नि एप्लिकेसन फी एक्सपेन्सिभ हुन्छ $100 हुन्छ हैन $100 नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गर्दा त धेरै नै पैसा हुन्छ सो एउटा one option you have is that you can actually email के admission counselors हरुलाई अनि can I get a waiver भनेर सोध्यो भने you will get waiver for your application है so this is FYI thank you Avash for sharing this है excuse me म फेरि अर्को एउटा पनि मेन्सन गर्छु ल सो समटाइम्स चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भने कलेजहरूले चाहिँ अब मेरो फाइनेन्शियल कन्डिसन अलिक विक छ सो म अफिसियल जिआरई स्कोर्स अथवा टोफल स्कोर्स पठाउन सक्दिनँ म अनअफिसियल स्कोर्स पठाउँछु अनि आफ्टर आई गेट एडमिटेड देन आइल सेन्ड यु चाहिँ त्यो इटिएसबाटै पठाउँछु भन्न पनि मिल्दो रहेछ कि सो त्यो गरेर हाम्रो अराउन्ड $47 त सेभ भयो नि त अनि नो एप्लिकेसन फी अनि नो अफिसियल रेकर्ड पनि सेन्ड गर्नु परेन सो लिटरली फ्री एप्लाई गर्न पायौँ कि हामीले सो त्यस्तो पनि कुनै कुनैले चाहिँ त्यस्तो पनि अलाउ गरेर हुन्छ सो त्यो पनि एउटा गुड क्याच मैले अप्लाई गर्दा चाहिँ के गरेको थिएँ भने स्क्रिनशट लिएको थिएँ एउटा अनलाइनको अनि त्यसलाई चाहिँ पीडीएफमा कन्भर्ट गरेर सबैलाई त्यही पठाइदिएको थिएँ के अनि द्याट वर्क Okay, last question. There are many websites other than university's official website that has information about numbers of scholarship being provided by the universities and application deadlines and all. How reliable is it to follow such website? Or should we look for application scholarship related information? Can we directly reach out to the professor if we're interested in their own research? Okay. So there are few websites जसले चाहिँ official information share गरिरहेको हुन्छ हैन मेरो on top of my head मलाई ठ्याक्क चाहिँ वेबसाइट्सहरुको नाम याद भएन तर we can share those websites with you हैन अनि त्यो एउटा पार्ट भएन अर्को पार्ट चाहिँ I think best way चाहिँ official युनिभर्सिटीको official वेबसाइट पेजमै गएर स्कलरशिप फेलोशिप अनि के रे अरु के हुन्छ सबै फन्डिङ्सहरु बारे इन्फर्मेसन लिनु चाहिँ आई थिंक त्यो चाहिँ मोस्ट रिलायबल भयो अफ कोर्स भयो हैन अर्को पार्ट भनेको प्रोफेसरसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्ने कि नगर्ने भनेर हैन आई थिंक
प्रोफेसरसँग डिरेक्टली कम्युनिकेट गरेर चाहिँ आई एम सो मच इन्ट्रेस्टेड एउटा पेपर उसको रिसर्चबारे रिसर्च गरेर होइन मलाई चाहिँ तपाईँको यो पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ यो पार्ट मन पर्यो भनेर डिरेक्टली इमेल लेखेर होइन आई एम सो मच इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ यु भनेर इमेल लेख्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट कुड अल्सो ल्यान्ड यु आरएओटी अपर्च्युनिटिज है सो इमेल गर्न र सोध्न चाहिँ highly encouraged. Did I answer all the questions or? Yes. So thank you, Manisha. Sorry, मैले चाहिँ एउटा डीएममा मेरो डीएममा एउटा क्वेसन आएको थियो. I tried answering it. तर पनि यो पनि GRE SAT related. के अरे is SAT or GRE necessary in the field of fine arts of graphic or graphic communication भनेर छ हैन यो नि अलि स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको भयो. But what do you guys think? I think most universities graduate programs ला apply गर्दाखेरि चाहिँ GRE mandatory नै हुन्छ standardized tests भएको भएर हैन so recommended नै हो scores हैन unless उनीहरुको specific programमा चाहिँ GRE mandatory छैन optional हो भनेर लेखेको छ भने it's a different story हैन तर most graduate programs हरुले चाहिँ GRE scores माग्छ हैन अनि specific भएर answer दिन चाहिँ confidently चाहिँ answer दिन मैले सकिन अहिले त्यो कोर्सको लागि चाहिँ हैन तर most graduate programs ले चाहिँ माग्छ GRE scores. Right, an school application, I think this might be the 10th time we're saying that. तर उनीहरुको वेबसाइटमा गएर हेर्यो भने राम्ररी नै लिस्ट गरेको हुन्छ के अप्सनल हुन्छ के अप्सन हुँदैन भनेर. Any other? Okay, one more. I have a cousin in the US who is currently doing MD in medicine. Any perks of having a cousin for my sponsorship case during interview to support me financially for applying for master's level program? यसको लागि यसको question अब I'm not sure अहिले visa interview मा चाहिँ bank statement माग्छ किनभने मलाई चाहिँ मागेको थिएन इन्टरभ्यु दिँदाखेरि बैंक स्टेटमेन्टहरु के पनि मागेको थिएन आई जस्ट गेभ माई पासपोर्ट अनि उनीहरुले few questions सोध्यो not sure मलाई यसको आन्सर चाहिँ perks I think generally visa interview ma financial statement हाल्छ हैन मान्छेहरुले त्यो चाहिँ हाल्छ तर if you have a cousin who is doing MD in America right now would that help? Great question. Cousin पनि हो पढिराछ अमेरिका कति फाइदा हुन्छ मेरो पर्सनल हो है यो चाहिँ this is my personal opinion cousins हरु अमेरिकामा छ भने चाहिँ it's not going to be that helpful. तिम्रो direct family siblings भए हुन्थ्यो होला हैन तर cousins also नेपालमा अमेरिकामा त्यो पनि स्टुडेन्ट भएको चाहिँ हेल्पफुल हुँदैन अनि she also just added an important information they stopped asking for a financial statement a couple of years ago हैन so it adds to the point even more right so it might not be as relevant what you can learn from your cousin is कस्तो हुन्छ स्कुल कस्तो छ अमेरिका lifestyle student life कस्तो हुन्छ त्यो सबै चाहिँ maybe you can learn from them तर financial statement को लागि चाहिँ I don't think it'll be helpful. But in case cousin ले चाहिँ अब actually sponsor गर्नुभयो भने चाहिँ it's a different story. तर yeah. Okay. आपको है भाई. If our parents had tried to apply, it will affect in our process. Right? Had to Binita, we didn't understand your question. Timro parents पहिला अमेरिका visitor visa मा जान खोज्नु भएको भने कि student visa मा जानु भएको भने कि के भनेको question?
Visitor visa. Okay, Manisha, visitor visa ma parents जानु भएको छ भने चाहिँ affect गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन. It does not matter, हैन? So त्यसले के त्यस्तो खाले इन्फर्मेसन चाहिँ के अफेक्ट गर्दैन. Okay, affect गर्दैन. Okay, any other questions? अब चाहिँ type नगरे पनि हुन्छ. You can unmute yourselves. The program is officially over. Shreya, do you want to stop recording?